अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि मन काना नबिय्यन व आदमु बैन रूह वल जसद व अला आलिहि इलल अबद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बलगुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बक़ारे ख़ैशहरानम अग़िस्नी या रसूलल्लाह परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूलल्लाह गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बेगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात कुश्ती बहक़ के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाके पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। आओ सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार माई आमिना के दिलदार गरीबों के गमखार बेकरार दिलों के करार पूरी जन्नत के सरदार हश्र के मददगार महबूब परवरदिगार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर बा आवाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सामईन व नाज़रीन, आज की ये मुबारक बाबरकत महफिल सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और सरकार ख्वाजाए ख्वाजगा वालिए हिंदुस्तान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िक्र की महफिल में हम और आप हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की दावत यहाँ के लोगों के ज़रिए मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब खतीब व इमाम जामा मस्जिद और हाफिज़ रफ़ीक साहब और दीगर इनके रुफ़क़ा और साथियों की जानिब से मुझ तक पहुँची। मैंने वादा किया और आज मेरे अल्लाह ने वादा पूरा कराया और मैं आप लोगों के दरमियान हाजिर हूँ। ये महफिल वक्त की पाबंदी के साथ शुरू भी हुई है। 10:40 के करीब वक्त हो रहा है अभी, और इंशाअल्लाह 11:40 पे मेरी तकरीर भी पूरी हो जाएगी। मगर ये बात इख्तिसार वाले वक्त में भी कहना जरूरी है कि कोड़ीनार शरीफ की सरजमीन पर यह गालिबन 5वां या 6ठा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आज भी हमारे बीच में हमारे पीर खानों के शहजादे जलवा अफरोज है।
पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत सैयद अब्दुल कादिर बापू के शहजादे सैयद नज़ीर हुसैन बापू और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर कादरी दूल्हा के नवासे हुजूर सरकार सैयद मोहम्मद बापू गीलानी कादरी इस महफिल की जीनत बने हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इस महफिल में करम फरमाकर इस महफिल को इज्जतें अता फरमाई हैं। हालांकि मेरी कोई औकात इतनी है भी नहीं कि मैं इस मिंबर पे बैठ सकूं, मगर बात मुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा की करनी है। हुजूर पाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नीचे बैठकर हसन इब्न साबित को मिंबर पे बिठाया, तो मेरा कतई ऊपर बैठने का ये मकसद नहीं कि मैं इन बुजुर्गों से बड़ा और ये माज़अल्लाह मुझसे छोटे हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक शागिर्द हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। मेरी कोई औकात नहीं, जो भी अता है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की अता है। साथियों, मुझे सैयदना इमाम जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आपको लेकर चलना है। बिला तमहीद बात का आगाज करते हैं और समझते हैं कि कौन है जाफर सादिक। और मेरे साथियों ने, संगियों ने, हमारे उलमा ने मुझे हुक्म भी दिया है कि तकरीर गमे में था करवानी गुजराती में, जो तुम्हारे सांभळ भी होय तो ज क्यों मोहब्बत थी। सुभान साहिबो सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। कौन छे इमाम जाफर सादिक? जे आंख खोले छे ने तो पहले आंख थी जेनो दीदार करे छे। ई हस्ती नु नाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जेने धरती ऊपर कोईनो पहलो दीदार कइरो होय तो पोताना दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन नु। अने साहिबो કેટલી ખુશનસીબી છે મૌલા જાફર સાદિકની કે ગુડ્ડી પણ દાદાની નસીબ થઈ। અને દાદાની શાન પણ શું છે કે જ્યારે દાદા સૈયદના ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન पैदा થયા, આપની વિલાદત થઈ थी तो आपने गुड्डी खुद मौला अली मुश्किल कुशा अता फरमाई। साहिब गुड्डी એટલે આપણે બાળક જન્મ લે અને પહેલી વસ્તુ જે આ ધરતીને એને ખવડાવી, એને આ ધરતીની પહેલી વસ્તુ આપીએ। કુરબાન જાઓ ઇમામ જાફર સાદિકની અઝમત ઉપર કે એમને આ ધરતીની પહેલી વસ્તુ મળી છે તો પોતાના દાદાની જુબાન મળી ગઈ છે। ઇમામ જાફર સાદિક જેમનું બચપણ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ની ખિદમત અને ગુલામીમાં ગુજરે છે। અને સાહેબો જ્યારે ઘરની અંદર દીન હોય ને તો બાળક વલીઓનો ગુલામ બનતો દેખાય, બાળક આલિમે દીન બનતો દેખાય, બાળક હાફિઝે કુરાન બનતો દેખાય। પણ જો ઘરની અંદર પિક્ચરનો માહોલ હોય, ઘરની અંદર મોબાઈલનો માહોલ હોય તો ઈ દીકરો મોટો થઈને सगा मां बाप ની इज्जत શું હોય એને કોઈ દિવસ ખબર ના પડી શકે। સગા માं બાપ ની इज्जत એને ખબર પડે જેના માं બાપે દીકરાઓના સામે પોતાના માं બાપને इज्जत કરીને દેખાડ્યું હોય। અને સાહેબો તમે જાણો છો ઝાત છે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન। હું સફરનો આગાજ કરવા લાગ્યો છું। ઈ હસ્તી થી જેમનાથી હુસૈની ખાનદાન આગળ વધ્યું છે। અને આ માહે રજબ મુરજબ ઈ મુકદ્દસ મહિનો સાહેબ કે જેની અંદર બેશુમાર ઓલિયા અલ્લાહના આરાસ મનાવવામાં આવે છે। આ મહિનાની અંદર ઉવૈસ
કરનીનો દિવસ હોય, ઇમામ શાફઈનો દિવસ હોય કે સૈયદના ખ્વાજા ખ્વાજગા ગરીબ નવાઝનો દિવસ હોય કે ઉમ્મુલ મોમિનીન સૈયદા ઝૈનબનો દિવસ હોય કે સૈયદા ઝૈનબ બિન્ત અલીનો દિવસ હોય, સુન્ની મુસલમાન દરેક બુઝુર્ગાને દીનનો દિવસ મનાવે છે. એમનો જિક્ર કરવું એ નજાતનો જરિયો છે. તો સાહેબો આ વાત પરથી વાત નીકળી તો વાત કરી દઉં. કયો સુભાન. સૈયદા ઝૈનબ ઇમામ હુસૈનની બહેન, 15 રજબુલ મુરજ્જબે વફાત છે આપનો આ મહિનાની. અને સાહેબો ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીનનો આ કોલ જે મારા ઝહેનની અંદર અત્યારે આવ્યું અને હું મૌલાના કદમોને ચૂમતા આપને સંભળાવવા માંગુ છું. મૌલા સૈયદના ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન, જેમને ઝૈનુલ આબેદીન કહેવામાં આવે છે. અને ઝૈનુલ આબેદીન કોઈ કોડીનારની મસ્જિદના નમાઝીએ લકબ નથી આપ્યું. ઝૈનુલ આબેદીન કોણ કહે છે? ઈ માણસો ઝૈનુલ આબેદીન કહે છે ઇમામ હુસૈનના દીકરાને, જે લોકોની નમાઝ કદી કઝા નહોતી થતી. ઈ લોકો મારા મૌલા હુસૈનના દીકરાને ઝૈનુલ આબેદીન કહે છે, જે રસૂલુલ્લાહના સહાબા છે અથવા સહાબાના સહાબા એટલે તાબઈન છે. સાહેબો એટલા મુઅઝ્ઝઝ અને એટલા ખાસ માણસો જ્યારે ઇમામ હુસૈનના દીકરાને જોવે ને તો એમ નથી કહેતા કે ઇમામ હુસૈનનો શહેજાદો છે, ઇમામ હુસૈનનો દીકરો છે. ના, શું કહે છે? ઈ પુકારે છે ને તો એમ કહે છે સૈયદે સજ્જાદ. આ તો સજદા કરવા વાળાઓના સરદાર છે. ઈ જ્યારે પુકારે તો એમ કહે છે કે ઝૈનુલ આબેદીન ઇબાદત ગુજારો માટે હુસૈન ઇબ્ન અલીનો દીકરો ઈ ઝૈવર છે. અને મૌલા ઝૈનુલ આબેદીનનો એક કોલ જે આપે આપની ફફુના બારામાં કીધું, સૈયદા ઝૈનબના બારામાં. અને જાણો છો કે જ્યારે औरत સાથે મર્દ હોય ને તો औरत હિંમત વાળી હોય સાહેબ, પણ જ્યારે ઘરના મર્દ ફોત થઈ જાય ને ત્યારે સારામાં સારી હિંમત વાળી औरतના હોંસલા તૂટતા દેખાય. પણ કરબલાના મંઝરની અંદર આવીને જોવો કે જ્યારે મૌલા હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ છે, સૈયદા ઝૈનબ તો છે જ, પણ ઇમામે હુસૈનની શહાદત પછી આખા કાફલાની નિગહબાની કોઈએ સંભાળી છે તો સૈયદા ઝૈનબે સંભાળી છે. અને એવી સાબેરા, એવી મુત્તકિયા. સાહેબો આ મોકો તો નથી પણ વાત કરબલાની નકળી ગઈ છે. એક વાત કરી દઉં કે ભાઈ સુભાન સાહેબો, ઈ 10મી આશુરની રાત સૈયદા ઝૈનબ ઇમામે હુસૈનના જિસ્મ મુબારક પાસે ઊભી અને તૂટેલા ખંજરથી પોતાના ભાઈની મૈયત મુબારકની રક્ષા કરે છે. માણસો કહે છે ઇસ્લામમાં ભાઈ બહેનોની મોહબ્બતની વ્યાખ્યા ક્યાં છે? મેં કીધું કરબલા તરફ જો, કરબલા તરફ જો. સાહેબો ભાઈની મૈયત હોય, સર મુબારક જિસ્મથી અલગ હોય અને બહેન તૂટેલા ખંજરથી ઈ મૈયતની હિફાજત કરતી હોય. ધરતી ઉપર આનાથી વધીને કોઈ ભાઈ બહેનનો પ્યાર દર્શાવી જ ના શકે. ઈ વખત સૈયદા ઝૈનબ રાતમાં ખંજર હાથમાં છે, કોક યઝીદી ના આવી જાય, મારા ભાઈ તરફ કોઈ જાનવર ના આવી જાય, એમના જિસ્મ મુબારક ને ઈજા ને તકલીફ ના પહોંચાડી જાય. એટલે બહેન ઈ તૂટેલા ખંજરને લઈને બેઠા છે. અચાનક એક સાયો નજર આવ્યો. સૈયદા ઝૈનબ કહેવા લાગ્યા કે એ સાયામાં આવવા વાળા, દૂર થઈ જા. તને ખબર નથી કે હું રસૂલુલ્લાહના ખાનદાનની દીકરી છું? તને ખબર નથી આ જિસ્મ મુબારક એમનો છે જેમને દુનિયા મૌલા હુસૈન કહે છે? અહીંયાથી પાછો વળી જા. અલ્લાહુ અકબર આવાજ આવી. દીકરી ઝૈનબ, હું મૈયતને નુકસાન પહોંચાડવા માટે નહીં, શહેજાદાને જોવા માટે આવ્યો છું. દીકરી ગભરા ના, હું નજફથી ઉઠી અને તારો બાબા અલી બની રહ્યો. સાહેબો એવી મુસીબત વાળી રાત તો સૈયદા ઝૈનબે કાપી. અને ઈ સૈયદા ઝૈનબ વિશે
मौला ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद શું કહે છે કે આટલી મુસીબતો, આટલી તકલીફો, આટલી પરેશાનીઓ આવી, ઈ છતાં પણ નમાઝ છૂટવી તો દૂર, તહજ્જુદની નમાઝ પણ કઝા નથી થવા, તહજ્જુદ પણ ના જવા દીધી. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન કહે છે, દુનિયા વાળાઓ, હું હુસૈન ઇબ્ન અલી નો દીકરો છું, ઈ તો ખાસ વાત છે, પણ એનાથી ખાસ વાત ઈ છે કે મારી ફફુ ઈ છે કે જેના દામનમાં દુનિયા ભરની મુસીબતો, તકલીફો અને પરેશાનીઓ આવી, તો પણ તહજ્જુદની નમાઝ છૂટવા નથી દીધી. હે, તહજ્જુદની નમાઝ ના છૂટવા દીધી. અને સાહેબો કેમ છૂટવા દીએ? આ ખાનદાન મૌલા અલી નું ખાનદાન છે. અને મૌલા અલી ને નમાઝ થી કેવો પ્રેમ, ઈ તો તમે સાંભળો છો. હે, કોઈ હઝરત અલી પાક નો મોહબ્બત નો દાવો કરતો હોય ને તો ઈ સાચો છે, પણ એને નમાઝની પાબંદી કરવી પડે. હઝરત અલી ની મોહબ્બત વાકઈ કિંમતી છે. જેવો તેવો વ્યક્તિ મોહબ્બતનો દાવો ના કરી શકે, પણ જેને સાચી મોહબ્બત હોય ને એની કોઈ દિવસ નમાઝ કઝા ના થાય. કેટલું પ્યાર મૌલાએ કાયનાતને નમાઝથી. અને સાહેબો પ્યાર પણ કેમ થયું? વાતમાંથી વાત નકળતી જાય છે. પ્યાર પણ કેમ થયું? અલ્લાહુ અકબર. હઝરત અલી શેરે ખુદા કરમલ્લાહુ તઆલા વજહુલ કરીમ કહે છે કે હું નાનપણની ઉંમરમાં જ્યારે મારા વાલિદે બુઝુર્ગવાર મારી પરવરિશની જિમ્મેદારી મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની લગાવે છે, હું હુઝુરની દહલીજ ઉપર હુઝુરના ઘરમાં, અને હઝરત અલી ખુશનસીબી બયાન કરે છે કે ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ, મૌલાએ કાયનાત કહે છે મારી રાતો કેવી સુંદર હતી કે હું બિસ્તર ઉપર સૂવું ને તો જમણી બાજુ અલ્લાહના મહેબૂબ હોય અને ડાબી બાજુ ખતીજતુલ કુબરા. મારી રાતો એવી જાતી હતી. ઓ સાહેબ, મૌલા અલી કહે છે હું નાનપણની ઉંમરમાં, મૌલા અલી કહે છે હું નાનપણની ઉંમરમાં એક વખત રાતના ઉઠી અને બેસી ગયો, અને મેં જોયું કે ના જમણી બાજુ ખતીજત, ના જમણી બાજુ હુઝુર છે, ના ડાબી બાજુ ખતીજતુલ કુબરા, બંને બિસ્તર ઉપર નથી. અને હું ઉઠીને શું જોઉં છું કે બંને મળી અને નમાઝ પડે છે. હઝરત અલી કહે છે અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, ઈ દિવસથી મને નમાઝથી મોહબ્બત થઈ ગઈ. કેમ કે મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહને સજદો કરતા જોયો છે, ઇબાદત કરતા જોયો, અને નમાઝથી કેવી મોહબ્બત થઈ ગઈ. મૌલાએ કાયનાત અલીકુલ મુર્તઝાને કે સાહેબો કિતાબોની અંદર લખેલું છે કે એક યુદ્ધની અંદર મૌલા અલી શેરે ખુદાને તીર લાગ્યો, અને તીર એવી જગ્યાએ લાગ્યો અને એટલો જબરદસ્ત લાગ્યો કે ઈ તીર કાઢવાનું આપના સાથીઓ કોશિશ કરે તો મૌલા અલી શેરે ખુદાને દર્દ થાય, પીડા થાય, તકલીફ થાય, સહાબાના હાથ ઈ તીરથી દૂર થઈ જાય. સાહેબો, જ્યારે હઝરત અલીએ ઈ તીરની પીડા અને દર્દ ની અંદર હતા ને, મસ્જિદથી અવાજ સાંભળી. શું અવાજ આવી? હૈયા અલ સલાહ. નમાઝ તરફ આવી જાઓ, નમાઝ તરફ આવો. હૈયા અલ સલાહ. શું છે આ નમાઝ? કીધું હૈયા અલ ફલાહ. આમાં તારી કામયાબી છે. તારી કામયાબી નોટ કમાવામાં નથી. તું એમ સમજ કે મુસ્લિમ સમાજ ગરીબ છે એટલે હેરાન છે, ના. તારી કામયાબી વોટ ભેગા કરવામાં પણ નથી. કદાચ કોક સમજે કે મુસ્લિમ સમાજ પાસે વોટ ઓછા છે એટલે હેરાન છે, ના. મુસ્લિમ સમાજ હેરાન છે કારણ શું? કે મુસલમાન છે પણ રબની હુઝુર સર નથી ઝૂકતું. અને સાહેબો, આ વાતને દિલની તખ્તી ઉપર લખીને ઉભા થાજો. આજે દુનિયાની અંદર રુસવા થાવ છો, જલીલ થાવ છો, તમને પરેશાની અને મુસીબતોનો મુકાબલો કરવો પડે છે, એટલે કે તમે મુસલમાન બનીને બેઠા છો, પણ કબ્ર
કબ્રમાં હેરાન થશો, પરેશાન થશો, અઝાબમાં મુબ્તલા થશો. એટલે કે મુસલમાન તો હતા પણ મુસલમાનો વાળો કોઈ કામ તમારી પાસે નહોતો. ભલાઈ તમારી અને મારી અને આપણા સમાજની આ વાતમાં છે કે દરેક મુસલમાન જો સાચો મુસલમાન બની જાય ને તો દુનિયામાં પણ એની ઇજ્જત છે અને કબ્રમાં પણ એની ઇજ્જત છે. દુનિયામાં પણ ઇજ્જત, કબ્રમાં પણ ઇજ્જત. મૌલા અલી શેરે ખુદા રકાત બાંધી નમાઝ પડવા લાગ્યા. મારા આકા સહાબીને ઈશારો કરીને કીધું જાઓ અલીનો ઈ તીર ખેંચી લ્યો. કીધું યા રસૂલલ્લાહ એમને દર્દ થાશે, દુખ છે, તકલીફ થાશે. મારા આકા કીધું તમને ખબર નથી મારા અલીની નમાઝ કેવી હોય. જાઓ ઈ તીર કાઢી લ્યો. અલ્લાહના ઇજ્જત અને જલાલની કસમ સહાબાએ તીર પકડીને ખેંચી લીધું. જ્યારે મૌલા કાયનાતની નમાઝ મુકમ્મલ થઈ, સલામ ફેરવું, તીર નહીં કીધું ક્યાં ગયું? કીધું મૌલા નમાઝમાં કાઢી લીધું. મૌલા અલી મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યો હું રબના જલવામાં એવો ગુમ હતો ને કે મને તીર કાઢવાનો કોઈ દુખ પણ નથી થયો ને કોઈ દર્દ પણ નથી. અને સુન્ની જો તું નમાઝ ના પડને તો બીજો કોઈ તો નહીં પણ મૌલા અલી નારાજ બહુ થાય. કેમ કે મોહબ્બત એમની તમે રાખી હોય અને જો તમારા ઘરે અને તમારી જીવનની અંદર સજદાની આદત ના હોય ને. અને સાહેબો આપણે તો બુઝુર્ગોના માનવા વાળા કયો સુહાનઅલ્લાહ હે બે કાદરી ખાનકા હે રિઝકુલ્લાહ શાહ સરકારની ખાનકા. અમારા બુઝુર્ગોએ ખાલી નમાઝની તાલીમ નથી દીધી, નમાઝ સાથે સાથે શું સમજાવ્યું કે જ્યારે પણ નમાઝ માટે અઝાન થાય ઘરે મુસલ્લો પાથર, ઘરે મુસલ્લો પાથર. સુન્નત અને જે ફરજ નમાઝ પહેલાની વસ્તુઓ છે એ ઘરે અદા કર. નાના બાળકને, નાની દીકરીને, ઘરવાળીને, ઘરમાં બહેનને, માને બધાને જમા કરી અને બધાને નમાઝ પઢાવ. અને જ્યારે જમાતનું વક્ત થાય તો મસ્જિદમાં પહોંચી જાય, મસ્જિદમાં ફરજ અદા કર અને બાકીની સુન્નતો અને નફલ ઘરે આવીને ઘરવાળા સાથે પઢ. એટલે કે ખાલી તું નમાઝ પઢ ઈ પણ કાફી નથી. તારો ઘર કબ્રસ્તાન ન બનવો જોઈએ, એ ઘરની અંદર પણ રબને સજદો થવો જોઈએ. સાહેબો ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ જે સૈયદે સજ્જાદ છે, સજદા કરવા વાળાઓના સરદાર. અને કરબલાની અંદર જેટલા મૌલા હુસૈન ઉપર શહીદ થયા એ બધાય શોહદાઓની ખાખ મારા માથા ઉપર. પણ સાહેબો કરબલામાં ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન થી વધીને કોઈને સતાવવામાં નથી. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન જેને યઝીદના દરબારની અંદર સાહેબો હાથમાં બેડી અને પગમાં કડીઓ અને જંજીરો બાંધી અને હાજર કરવામાં આવ્યો. તો પણ ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન છે કે જેણે યઝીદની આંખમાં આંખ નાખી અને હુસૈની ખૂનની ઇજ્જતો વધારી દીધી છે. અને સાહેબો પછી ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીને બાકીની જિંદગી, પાછળવાળી જિંદગી શું કર્યું? ઉમ્મતને તાલીમ આપી, મદ્રસા ખોલ્યા અને ઈ ઇન્કલાબ દુનિયાએ જોયું કે સાહેબો જ્યારે મુખ્તારની ફૌજ હુરમિલા બિન કાહિલને મારવા માટે દોડે છે, ઈ હુરમિલા બિન કાહિલ ભાગતા ભાગતા જંગલમાં વયો જાય છે અને જંગલની અંદર એક ખાનકાહમાં પનાહ લે છે અને ખાનકાહના એક બુઝુર્ગને કહે છે અલ આતશ અલ આતશ. ત્યારે ઈ ખાનકાહના બુઝુર્ગ એને પાણી પીવડાવે છે. પાણી પીતા પીતા હુરમિલા બિન કાહિલ બુઝુર્ગને જોવે છે અને બુઝુર્ગને જોવીને કહે છે કદાચ તમે મને ઓળખતા નથી. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન ઈ બુઝુર્ગ ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન હતા. કહેવા લાગ્યા હુરમિલા હું તને કઈ રીતે ભૂલી શકું? તે તો મારા 6 મહિનાના ભાઈ ઉપર તીર ચલાવ્યો છે. મારા ભાઈને ઈ ઉંમરમાં તે શહીદ કર્યો છે જે ઉંમરમાં જાનવરનો બચ્ચો પણ ઝિબા કરવાની નાનાએ ઇજાઝત નથી આપી. આવો નાની ઉંમરનો તો જાનવરનો બચ્ચો પણ ઝિબા ન કરાય. હુરમિલાએ કીધું હુઝુર તમે મને
सांभळ मारा ज़ैनुल आबिदीन नो जवाब, सांभळ सैयदे सज्जाद नो जवाब। कीधु हुर्मिला एक दिवस अमे तारा मेहमान थया था, ते तारी खानदानी देखाड़ी, आज तू हमारी खानका ऊपर आव्यो छो, अमे हमारी खानदानी देखाड़ी छे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नी आगोश में जे परवान चढ़े एने इमाम जाफर सादिक कहवामां आवे छे। इमाम जाफर सादिक जेनी आंखनी अंदर हुसैनी जलाल देखाय छे। इमाम जाफर सादिक જ્યારે તકરીર કરે તો એમ લાગે કે મૌલા અલી મિંબર ઉપરથી વાઇઝ કરે છે। इमाम जाफर सादिक जे सहाबानी अजमत पर बात करे ने तो एम किए के दुनिया वालों वो खाली अली नी औलाद नहीं, वो तो अबू बकर नी पण औलाद छू। नारे मारा दादा शेरे खुदा छे तो मारा नाना सिद्दीक अकबर भाई जोर थी केवू पड़े छे। અને આ વાત સત્ય છે। સહાબાએ કિરામની ઇજ્જત પણ આલે રસૂલે શીખડાવી છે। અને સાહેબો અમે દુનિયાને એમ કહીએ છીએ કે જાત સહાબાની હોય તો થોડુંક ધ્યાનથી કેમ કે સાહેબો મુરીદ જેવો હોય પણ પીર મોટો હોય તો મુરીદની વાત ના થાય। પીર મોટો હોય, પીર કોણ છે? પીર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા છે તો અમીર ખુસરોની વાત ના થાય। અને પીર બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શક્કર હોય તો નિઝામુદ્દીન ઓલિયાની વાત ના થાય। साहिबो बात तो बाबा फरीद नी पण ना थाय केम के एमना पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी छे। पीर मोटा छे तो मुरीद मोटो हई छे, पीर मोटा छे तो मुरीद में दम हई छे। पीर मोटा होय मुरीद नी बात ना कराय केम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नी पण बात ना थाय एटले के एमना पीर ख्वाजा गरीब नवाज छे। हे बात दावल शपीर नी ना थाय એટલે કે એમના પીર શાહે આલમ સરકાર। સાહેબો જેવા પીર મોટા એવો મુરીદ મોટો। હું માણસોને કહું છું માણસો હોશિયાર જેમનો પીર મોહમ્મદ મુસ્તફા હોય। अल्लाह ना इज्जत ने जलाल नी कसम ई हस्तियों नी गुलामियों करजो ई सिवाय कोई रस्तो ना लेता केम के जेने मारा नबीए मुरीद बनाव्यो પછી એમની વાત ના થાય। અને આપણે સુન્ની મુસલમાન સાહેબો સહાબા અહેલે બેત ઓલિયા અલ્લાહ તાબઈન તબે તાબઈન બહુ મોટી વાત છે। અમે સુન્ની हमें तो हुजूर ना वफादारों ने हुजूर ना खानदान वालाओं ने ई तो अजीम मानिए छे पण अमे तो हुजूर ना शहर नी माटी नी पण इज्जत करवा वाला। अल्लाह ने इज्जत ने जलाल नी कसम विश्व नी अंदर जे जग्याए सुन्नी मुसलमान रहतो होय ई पोताना देश थी पोताना गाम थी प्रेम करवा वालो होय। साहिबो बहार रहतो दरेक व्यक्ति एम कहे के हजरत हूँ अमेरिका आवी गयो, यूरोप आवी गयो के अफ्रीका आवी गयो, थोड़ो पैसो कमावी लऊं ने પછી મારા ગામ મારા દેશ મારા વતન આવી જાય મને મારા ગામ જેવું ક્યાંય ન ફાવે। સાહેબો અમેરિકા ઇંગ્લેન્ડ અને યુરોપ જેવા દેશોમાં માણસ પૈસા કમાવા જાય પણ ત્યાં રહેવું પસંદ નથી કરતું। પણ મારા આકાનો એક શહેર છે જેને દુનિયા મદીના કહે છે ઈ મદીનાની અંદર રહેવું તો દૂર સુન્નીને મરવું નસીબ થઈ જાય તો પણ ખુશનસીબી સમજે છે। सुन्नी एम के कदाच मौत नसीब થઈ જાય તો પણ સુભાન अल्लाह। ऐसा ही वो मदीना तो मदीना
અમારા આકાનું શહેર ભાઈ, હે આકા મોલાનો શહેર. અને સાહેબો તમને કહું, ઇમામે જાફર સાદિકે પણ આંખ મદીનામાં ખોલી છે. આપનો વતન પણ મદીના છે. અને એક વખત ઇમામે જાફર સાદિક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ મદીનામાં છે. સાંભળ સૈયદોની સખાવત કેવી હોય. મદીનામાં છે અને મદીનામાં દુષ્કાળ પડ્યો. આપને ચાહવા વાળાએ, આપના મુહિબ્બોએ વાત કરી કે હઝરત, માણસો માટે, અનાજ માટે મુશ્કેલી થઈ ગઈ, દુષ્કાળ પડી ગયું, કહેર પડી ગયું. ઇમામે જાફર સાદિક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ, મોલા જાફરે પોતાના ખાદિમને બોલાવીને કીધું, ગલ્લો અનાજ કેટલું આપણા પાસે જમા કરેલું છે? કીધું હઝરત 1 વર્ષ ચાલે એવું છે. કીધું કોઈ વાત નહીં, ઝોહર પછી મારા નાનાની તુરબત પાસે ઊભા રહી અને મદીના વાળાઓને એલાન કરી દિયો કે આજે લંગર જાફર સાદિકના દરથી વટાશે. હવે મદીનામાં કોઈ ભૂખો નહીં સૂવે. સાહેબો, આ ગરીબ નવાજી મારા આકાએ જાફર સાદિકને દીધી. ના ના, હું ખોટું કહી ગયો નહીં, મારા આકાએ મૌલા અલીને દીધી. શું ગરીબ નવાજી! ગરીબોને નવાજવું આકાએ મૌલા અલીને દીધું. કોઈ કે સબૂત, શું સબૂત લેકે ભાઈ? સુભાન અલ્લાહ. એક ભિખારી, એક મિસ્કીન કૂફામાં આવ્યો અને કૂફાની અંદર આવી અને એક માણસને જોયું જે પાણી સાથે રોટી ખાય છે. એ માણસને કહેવા લાગ્યું કે મને કંઈક આપો ને. અલ્લાહુ અકબર. એ પાણી સાથે રોટી ખાવા વાળા બુઝુર્ગ કહે છે, સામે ઘર છે, ત્યાં વયા જાઓ. એ આવા વાળો વ્યક્તિ સામે ઘરમાં ગયો અને સામે તો સારા એવા દસ્તરખાન લાગેલા અને હસીનો જમીલ નોજવાનો ખવડાવવા માટે ઊભા અને એમણે બધાએ ખવડાવ્યું. ત્યારે એ આવા વાળા મુસાફિરે કીધું કે 2 રોટી હું ભેગી લઈ જઈ શકું છું? 2 રોટી મારે ભેગી લઈ જાવી છે, લઈ જઈ શકું છું? એ નોજવાનોએ કીધું હા, લઈ જાવી હોય તો કોઈ વાત નથી. પછી એને રોટી હાથમાં લેતા લેતા કીધું, આ મહેલ જે છે ને, એની સામે એક બુઝુર્ગ બેઠા છે. એ પાણી સાથે રોટી ખાતા હતા અને રોટીનો ટુકડો પણ એમના હાથમાં એક જ હતો. મને એમણે આ એડ્રેસ દેખાડ્યું, પણ મને એમ થાય છે કે 2 રોટી હું એમના માટે લઈ જાઉં. અલ્લાહુ અકબર. ઈ ખાવાનું ખવડાવવા વાળા છોકરા કહેવા લાગ્યા કે એ ગરીબ, એ મુસાફિર, તને ખબર નથી ઈ પાણી સાથે રોટી ખાવા વાળી ઝાત મૌલા અલીની છે અને આ ઘર બીજા કોઈનું નથી, એમનું છે. એમણે ગરીબો માટે પોતાનું ઘર ખોલીને રાખ્યું. સાહેબો, આકાએ હઝરત અલીને ગરીબ નવાજી દીધી. પછી હઝરત અલીએ ઇમામ હસનને ગરીબ નવાજી દીધી. અને ઇમામ હસનની ગરીબ નવાજી તો ગરીબ નવાજી છે ભાઈ. કેવી ગરીબ નવાજી છે મૌલા હસનની કે એક વ્યક્તિ મસ્જિદમાં બેઠો દુઆ કરે છે, એ અલ્લાહ, મારા પાસે જો 200 સોનાની સિક્કા અશરફીઓ આવી જાય તો મૌલા હું 200 સિક્કાઓ હાસિલ કર્યા પછી મારું જીવન સરળ થઈ જાય, આસાન થઈ જાય. આ દુઆ ઇમામે હસન મુજતબાએ સાંભળી. અને હસન મુજતબા તો હસન મુજતબા છે. આપણે ઈ માણસો નથી જે વરસાદની જેમ ખાલી થોડાક સમય માટે આવી અને પછી ગાયબ થઈ જાય. આપણે સુન્ની મુસલમાન. ઇમામે હુસૈન ને પણ માનવા વાળા, इमाम हसन ने फरमाया है, जिसको सूरह कौसर का चमन कहते हैं। भाई इमाम हसन ना नामे कहवू पड़शे सुभान हूँ समझाऊं छू हसन शू से, जिसको सूरह कौसर का चमन कहते हैं हम उसे फातिमा ज़हरा का हसन कहते हैं। हुसैन तो जलाले हैदर की निशानी है, सीरत अहमद मुरसल को हसन कहते हैं। अने साहिबो हसन को बादशाह हर खासवान कहते हैं, अली का नायब कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफी है उनकी अजमत पर कि हुसैन खुद उन्हें अपना इमाम कहते हैं। इमाम हुसैन ना पण इमाम જ્યારે સાંભળ્યું 200 સોનાના સિક્કા માટે રોવે છે, ઇમામ હસન મુજતબાએ પોતાના ઘરે જઈ અને 200 સિક્કાઓ થેલીમાં નાખ્યા અને ગુલામને કીધું કે જા ફલા ફલા મસ્જિદની અંદર એક નમાઝી નમાઝ પઢી અને અલ્લાહ પાકથી દુઆ કરે છે, દુઆ અલ્લાહ પાકથી કરે છે,
પણ અલ્લાહ પાક ઇમામે હસનના જરીએ ગરીબની મદદ કરે છે. ઘણા માણસો હજી ઈ ચક્કરમાં છે, અમે ગૌસ પાકને નથી માનતા. મેં કીધું તારી ઓકાત માનવા વાળાઓ જેવી છે પણ નહીં. તું શું માની શકીશ? ઈ તો એની મહેરબાની હોય ને, ઈ એમનું નામ લઈ શકે. તું માની શક? ના, અમે પણ નથી માની શકતા. ઈ મનાવે છે તો માની લઈએ છીએ. એની મહેરબાની છે સાહેબ, જે મોહબ્બતોથી નવાઈસા છે. સાહેબો, અલ્લાહ પાક થી મદદ માંગવા માટે ઘણા માણસો એમ કહે છે કે ખાલી અલ્લાહ થી જ માંગશું. મેં કીધું અલ્લાહ પાક આપશે, પણ અલ્લાહ પાક આપશે ને તો ઈ પણ કોકના જરિયાથી અને વસીલાથી આપશે. ડાયરેક્ટ કોઈ અલ્લાહને કદી આપ્યું નથી. કોઈ મને એમ કહી દે કે મને આવીને અલ્લાહ પાકે આ દીધું, નથી આપ્યું. મદદ અલ્લાહ જ કરે છે, પણ જરિયા છે, વસીલા છે. અનાજ કોણ ખવડાવે છે? અલ્લાહ. પણ જરિયો જમીનને બનાવ્યો. અને મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિક હજી સુધી અકલમાં સોય ભરાવીને બેઠા છે કે એક દાણો નાખીએ છીએ અને આ જમીનની અંદરથી આટલા બધા દાણા કઈ રીતે પાછા પેદા થાય છે. હજી હેરાન છે સાહેબ. આ દેવું અલ્લાહનું જ છે, પણ જમીન જરિયો છે, વસીલો છે. એવી જ રીતના પ્યાસ અલ્લાહ જ બુજાવે છે, પણ જરિયો પાણીને બનાવ્યો. હવે કોઈ મૌલવી સાહેબ એમ તો કહેતા નથી કે પાણી શિર્ક. હાલાકે પ્યાસ કોણ? અલ્લાહ બુજાવે છે, પણ પાણીમાં શિર્ક નથી. કેમ કે પાણી જરિયો છે સાહેબો. જેવી રીતના પાણી પ્યાસ બુજાવે અને તૌહીદમાં વાંધો ના આવે, એવી રીતના મારા રિઝકુલ્લાહ શાહ નવાઝે તો પણ તૌહીદમાં વાંધો ના આવે. પાણી કિંમતી છે કે ગૌસ પાક? એની અતા ઉપર તને કેમ શિર્ક દેખાય છે? ડોક્ટરની દવામાં તો કોઈ દી તને શિર્ક દેખાડો નહીં. ડોક્ટર સાહેબ પાસે ગયો અને કીધું કે પેટમાં દુખે છે. એને એક લાલ અને એક પીળી બે ગોળી દીધી. આ લઈ જા, સવારે પીજે, સાંજે પીજે. પીધા પછી વહાબી છે, પીધા પછી કે છે ડોક્ટર સાહેબે સારું કરી દીધું. અરે ભાઈ, આ તારી તૌહીદ ગઈ ક્યાં? ડોક્ટરે સારું નથી કર્યું, અલ્લાહ કર્યું છે. કે સેનાના તો ડોક્ટર જરિયો બન્યો ને. મેં કીધું તને ડોક્ટર મુબારક, મને રિઝકુલ્લાહ શાહ સરકારની ચોખટ. તને આ મુબારક, અમને આ મુબારક. વસીલો તો તારે પણ લેવો જ પડે છે. બસ ઈ છે કે તું ડોક્ટર નો લીએ છે, તું પાણી નો લીએ છે, તું જમીન નો લીએ છે, અને સુન્ની અલ્લાહના વલીઓ નો લીએ છે. સાહેબો, ઝાત ઇમામે હસન મુજતબાની 200 સિક્કા આપ્યા અને કીધું ખાદિમને, મુરીદને, ખબરદાર એને કહેતો નહીં કે સિક્કા મેં આપ્યા છે. ઈ દુઆ કરે છે, એને એમ કહેજે કે અલ્લાહ પાકે તારા માટે 200 સિક્કા મોકલી દીધા છે. કેવી ગરીબ નવાઝી. અને સાહેબો, ઇમામે હુસૈન યાદ આવી ગયા. ભાઈ કે સુભાનઅલ્લાહ, દારેન કા સુલ્તાન હુસૈન ઇબ્ન અલી હૈ. સાંભળવું હોય તો જ કહીશ, જબરદસ્તી નહીં. હુસૈની છું અને હુસૈની જુલ્મ નો કરે ભાઈ. હુસૈની સબ્ર કરવા વાળા. दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्न अली है। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्न अली है। माना माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, पर साहब कलमे की भी पहचान हुसैन इब्न अली है। कलमे की भी पहचान। अने ई गरीब नवाजी इमाम हुसैन तक केवी रीतना आई કે સાહેબો મદીનાની ગલીમાંથી પસાર થતા હતા, ગરીબ માણસોની નજર પડી, મોલા કરમ કરો ને, મહેમાન
બનો ને અમારા. અલ્લાહ અકબર. કેવા ગરીબ મુઅર્રિખે લેખો કિતાબમાં કે જેનું પોતાનું ઘર નહીં, તંબુ બાંધીને રહેવા વાળાઓ એ મૌલા હુસૈનને દાવત દીએ છે. પણ ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ એમની દાવતનું ના નથી કહેતા. અલ્લાહ અકબર. એ ગરીબ માણસોના ઝોપડામાં મૌલા હુસૈન તશરીફ લઈ ગયા અને ગરીબના ઘરનું દસ્તરખાન પાથરેલું. કીધું બંદા નવાઝ, જો મહેરબાની થઈ જાય, લાયક તો નથી પણ એ શહેઝાદાએ રસૂલ, એ નવાસાએ રસૂલ, જો મારા ઘરના બે નિવાલા ખાય અને મહેમાન બની જાઓ, મહેરબાની થઈ જશે. અલ્લાહુ અકબર. મુઅર્રિખ લખે છે કે ઇમામે હુસૈન ઈ ગરીબના ઘરે બેઠા અને એના ઝોપડાની અંદર બે નિવાલા ખાય અને મહેમાન થયા. અને પછી મૌલા હુસૈન કહેવા લાગ્યા, હું તમારો મહેમાન બન્યો છું, હવે તમે મારા મહેમાન નથી બની જતા? હે સાહેબ, જેના બે નિવાલા ખાધા ને મારા મૌલા હુસૈને એમને મહિના સુધી ખવડાવ્યું છે. એવી સખાવતો. પછી ઈ સખાવત ઝૈનુલ આબેદીન માં આવી અને ઈ ઝૈનુલ આબેદીન થી સૈયદના ઇમામ મોહમ્મદ બાકર માં આવી અને ઇમામ બાકર થી ઇમામ જાફર સાદિક માં આવી સખાવત. અને કેવી સખાવત આવી, કેવી! તમે જાફર સાદિક ના માનવા વાળા છો ભાઈ, આપણે ખીર કુંડાની નિયાઝ કરવા વાળા સુન્ની છીએ. મેં એક માણસ મને કહેવા લાગ્યો, ખીર કુંડાની નિયાઝ તો હરામ છે. મેં કીધું કોણે તને? એ કહેવા લાગ્યો, નહીં, તમે સામે રાખીને પડો છો ને એટલે મસલો થઈ જાય. મેં કીધું સામે તો મૈયતને પણ કંઈક રાખીને પડવામાં આવે છે. અગર સામે રાખીને હરામ થતું હોય તો જે અબ્બાને દફનાવો છો એને હરામ કરીને પછી દફનાવો છો? કીધું ના ના હઝરત, એમાં એવું છે કે ક્યાંય સબૂત નથી. મેં કીધું સબૂત નથી કે ભાવતી નથી? તને ના ખબર હોય તો કહું, અમે તો લંગરો ખાવા વાળા ફકીર આદમી છીએ ભાઈ. અમે બચપણથી ગરીબ નવાઝનું, રિઝકુલ્લાહ શાહ સરકારનું, શાહે આલમ સરકારનું લંગર ખાધું છે. અને સાહેબો, જે ડોલર ખાય છે ઈ આજે યઝીદને સારો કહેતા કહેતા ભારતથી બહાર ભાગીને બેઠા છે અને યઝીદનું ગાય છે કેમ કે અમેરિકાના ડોલર ખાધા છે. અમને માણસો કહે છે આટલું ખુલ્લું કેમ બોલો છો? મેં કીધું રિઝકુલ્લાહ શાહ સરકારના દરનું લંગર ખાધું. એને ડોલર ખાધા, ઈ ડોલરની વફા નિભાવે છે. મેં સૈયદના ચોખટની ખૈરાત ખાધી, હું એનું નિભાવું છું. મેં કીધું કદાચ તમને ના ખબર હોય તો કહું, અમે ખીરની અંદર ચટણી મસાલા નથી નાખતા. મીઠી ખીર હોય, ખારી ખાટી તીખી ના હોય. વખતી ખાઓ. કેવા લાગ્યા, નહીં નહીં, અમને સમજ નો આવે. મેં કીધું વાત ઈ છે કે આલે રસૂલનો સદકો અને નિયાઝનો હદિયો અલ્લાહ પાક જહન્નમીઓ સુધી પહોંચવા દેવા માંગતો નથી. અને સાહેબો, ઇમામ જાફર સાદિક ઉપર આ ફાતિઓ આપી અને ખીરકુંડાની નિયાઝ કરી અને આપણે એક મોહબ્બતનું સબૂત જ આપીએ. બીજું તો શું હોય? ખવડાવીએ આપણા રિશ્તેદારોને, ગરીબોને, આપણા વાળાઓને, આપણે ખુદ ખાઈએ. પણ ખાલી મોલાની બારગાહમાં એક હદિયો ને, તોફો ને, એક મોહબ્બતની ભેટ જ ને, બીજું તો શું? પણ સાહેબો યાદ રાખજો, આ હસ્તી એટલી કરીમ હસ્તી છે, આ હસ્તી એટલી રઉફ હસ્તી છે, આ ઇમામ એટલા રઉફ ઇમામ છે કે જઈને તારીખની અંદર જોવો કે ઇમામ જાફર સાદિક પાસે રોઈને માંગવા વાળો તો ખાલી નથી ગયો. અરે સાહેબો, જેને માંગતા ના આવે ને, મારા મોલા એને પણ નવાઝી દે છે. સાહેબો, મસ્જિદની અંદર હઝરત ઇમામ જાફર સાદિક રાતના નમાઝ પડતા. એક મુસાફિર પોતે આવી અને મસ્જિદની અંદર સૂતો અને થેલાની અંદર એને પૈસા રાખ્યા હતા અને વારંવાર એ નીંદરમાંથી ઉઠી અને ચેક કરે પૈસા તો છે કે નહીં પૈસા. અને મસ્જિદમાં બીજો કોઈ નહીં, ખાલી મૌલા જાફર સાદિક એક. અને સાહેબ અચાનક પાછી આંખ ખુલી ને એને હાથ નાખ્યું, પૈસા નહીં. તો એને સીધો આરોપ મારા મૌલા જાફર ઉપર નાખ્યો અને કહેવા લાગ્યો, તમે મારા પૈસા ચોરી કર્યા છે.
મારા 2000 સોનાના સિક્કા આપો. એને ભલે ખોટા તરીકાથી માંગ્યું, પણ સાહેબ માંગ્યું એટલે બેહતરી છે. માંગ્યું ઇમામે હસન હુસૈન ના નૂરે નજરથી છે. એટલે ઇમામે જાફર સાદિક કોઈ દલીલ, કોઈ બહેસ, કોઈ વાત ન કરી. આપે ઇબાદત થી ફરાગત લીધી, એનો હાથ પકડી અને ઘરમાં લઈ ગયા અને 2000 સિક્કાની થેલી એને ભરીને આપી દીધી છે. એ વ્યક્તિ પાછો મસ્જિદમાં આવ્યો અને પાછી એને સંતાડી અને એવી રીતના સૂતો અને ફજરમાં ઉઠ્યો. એને જોયું કે હા, 2000 સિક્કા છે. પછી પોતાનું સામાન ભેગું કરતો હતો ને, તો જે પહેલા 2000 ખોવાઈ ગયા હતા એ મળ્યા. ઘણો અફસોસ થયો કે મેં રાતના સજદા કરવા વાળા આવા અલ્લાહ વાળા કોણ હશે, એને તો ખબર નહીં, પોતે મુસાફિર. મેં આવડો મોટો આરોપ લગાવ્યો અને હઝરતે કોઈ દલીલ, કોઈ બહેસ કઈ નહીં, મને 2000 સિક્કા રાતના આપી દીધા. બાપ, મેં ભૂલ કરી, ખતા કરી, ગલતી કરી, મારે આવું ના કરાય. આંખમાં આંસુ અને ફજર પછી જે ઘર તરફથી એને સિક્કા મળ્યા હતા ને, ઈ ઘર પાસે ગયો ને, તો ઈ ઘરની બહાર તો લાઈન લાગેલી છે. ઈ ઘરની બહાર ક્યાંક ઇમામ અબુ હનીફા હાથ બાંધીને ઊભા છે. ઈ ઘરની બહાર ક્યાંક દાઉદ તાઈ હાથ બાંધીને ઊભા છે. ક્યાંક સુફિયાન સોરી, ક્યાંક જાબિર ઇબ્ન હૈયાન અને મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો આજે દુનિયા જેને કહે છે, મારા જાફર સાદિકની દહલીઝ ઉપર ઊભા છે. અને તમને ના ખબર હોય કદાચ, તમે ખાલી ખીરકુંડામાં હઝરતને સમજો, પણ જાણો મુસલમાનો, એજ્યુકેશન ઉપર ધ્યાન દો. બેદેગ ઓછી બનશે, વલી નારાજ નહીં થાય, પણ જો ઈ બેદેગની કિંમત તાલિબે ઇલ્મ ઉપર લગાડી દે ને, ઈ બેદેગની કિંમત સમાજના યતીમ દીકરાના શિક્ષણ માટે લગાવી દે, અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, વલી તારી બેદેગથી એટલા ખુશ નહીં થાય જેટલા તાલીમ આપવા ઉપર પૈસા લગાવવાથી ખુશ થવાના છે. થોડુંક ધ્યાન આપો. ઇમામ જાફર સાદિક ખાલી ખીરકુંડા વાળી હસ્તી નથી. ના, તમે જાણો છો કેમિસ્ટ્રી બહુ મોટો સબ્જેક્ટ છે, વિષય છે. અને ઈ કેમિસ્ટ્રી નો આજે પણ યુરોપની અંદર કોઈને બાપ કહેવામાં આવે છે, તો યુરોપના માણસો, અંગ્રેજો જે મુસલમાન નથી, ઈ એમ કહે છે કે કેમિસ્ટ્રી નો કોઈ ઈજાદ કરવા વાળો છે, કેમિસ્ટ્રી નો કોઈ બાપ છે, કેમિસ્ટ્રી સબ્જેક્ટ ને કોઈ વજૂદ બક્ષવા વાળો છે, તો ઈ ફાધર ઓફ કેમિસ્ટ્રી જાબિર ઇબ્ન હૈયાન છે. અને આવો ઈ જાબિર ઇબ્ન હૈયાન મારા મૌલા જાફર સાદિકની બારગાહમાં હાથ બાંધીને ઊભો દેખાય છે. આપણે સાહેબ શિક્ષણથી દૂર થઈ ગયા, બાકી આપણા બુઝુર્ગોએ આપણને કોઈ સબ્જેક્ટની અંદર રૂસવાઈ વાળા જગ્યાએ ઊભું નથી રાખ્યું. બસ અફસોસ ઈ વાતનો છે કે આપણે 5 લાખ રૂપિયા લગનની અંદર ડીજે ઉપર લૂંટાવી દઈએ, અને જ્યારે નિકાહ થાય ને તો આલિમે દીન ને, સૈયદ સાદાત ને 1000 રૂપિયાનો કવર આપતા આપણને શરમ આવી જોઈએ સાહેબ. આપણને એમ થાય કે આપણે 1000 આપી દીધા છે અને 5 લાખ ડીજે માં લગાડ્યા, એની કોઈ ખબર જ નહીં. ખુદારા, પોતાનો માહોલ સુધારી લ્યો, તરીકો સુધારી લ્યો. યાદ રાખજો, તમારી જિંદગી તો ગમે એમ પસાર થઈ ગઈ, તમારી ઓલાદોને અગર ઇજ્જત દેવડાવવા માંગો છો તો મુસ્તફા કરીમના ગુલામ બનાવી દો, આલે રસૂલના ગુલામ કરી દો ઓલાદને. અને ઓલાદને ખાલી દીન નહીં કે ઈ દીન શીખા પછી પણ એરપોર્ટે કોકને ફ્લાઇટના એડ્રેસ પૂછતો હોય, ના. ખાલી દુનિયા પણ નહીં કે ઈ ઓફિસર બની જાય અને એને સૂરે યાસીન શરીફ ના આવડતી હોય, ના. તું સુન્ની મુસલમાન છો, તારા દીકરાને એવી તાલીમ દે, એટલો ઊંચો એનો મયાર બનાવી દે કે જ્યારે ઇસ્લામની વાત થાય તારો દીકરો પહેલી સફમાં ઊભો હોય, અને ગામની અંદર જ્યારે ભણેલા માણસોનું નામ લેવાય તો તારા દીકરાનું નામ સૌથી પહેલા લેવાય. સાહેબો, મારા નબીએ દીનની, દુનિયાની તાલીમને એટલું મહત્વ આપ્યું કે રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની મહેફિલમાં નજદીકી સહાબી બેસી શકે જેને લખતા ને વાંચતા આવડતું.
એટલું મહત્વ ઇસ્લામે લખવાનું અને વાંચવાનું દીધું. પણ અફસોસ કે આજે 10મા ધોરણ સુધી છોકરો પહોંચે ને, અમારે કહેવાય નહીં મારી શાન લાયક નથી, પણ સત્ય છે સાહેબ કે 10મા સુધી છોકરો પહોંચે ને તો એને પબજી ની લત અને લૂડો ગેમ ની લત અને મોબાઈલ ની લતો એવી લાગી ગઈ હોય કે છોકરો 10માં ફેલ થાય ને તો એનો બાપ એને સુધારવા કરતા પહેલા વર્ષ જ એમ કહી દે કે હવે આ પરીક્ષા બાદ તારે ભણવાની જરૂરત નથી, તો આવી જા નોકરી કરવા, આવી જા તું કામ કરવા. સાહેબો, કામ કરવું ખરાબ નથી, પણ એના જીવનની અંદર તાલીમનું, શિક્ષાનો કોઈ સોર્સ બાકી નથી રહ્યો. અને તમે ઓલિયા અલ્લાહના જીવન જોવો સાહેબો, ઈ મહેનત મજદૂરી પણ કરતા હતા ને તો પણ તાલીમ હાસિલ કરતા હતા. એટલે કે તાલીમ હાસિલ કરવા વાળાઓને અલ્લાહના મહેબૂબ પસંદ કરે છે. પણ આપણે સાહેબો તાલીમથી ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, કદાચ મારી વાત તમને ખરાબ લાગી શકે. अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी है ना खुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह न सका कंद, अगर हक बात कहता हूँ तो ज़माने को खटकता हूँ और खामोश रहूं तो अंदर की बगावत मार देती. આજે જરૂરતી વસ્તુની છે કે આપણે આપણા બુઝુર્ગાને દીનનો ખાલી ફાતિયો નહીં, ફાતિયા પછી પણ એમના જીવનને, એમની હિસ્ટ્રીને, એમના લાઈફને, એમની ટીચિંગ્સને અને એમણે ઇન્સાનિયત ઉપર કેવડી મહેરબાનીઓ કરી એ વસ્તુઓ ઉપર આપણે જાણીએ અને ઇન્સાનોને બતાવીએ કે ઇન્સાનો આ એહસાન તો મુહમ્મદ મુસ્તફાનો છે કે જેણે ઇન્સાનિયત બલંદ કરી દીધી છે. હે, જ્યારે જુલ્મ થાય, જ્યાસ્તી થાય, ત્યારે મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ઇન્સાનિયતને કેવી બલંદ કરે છે ખબર નથી? મક્કા મુકર્રમામાં બિલાલને કેવો ઊંચો કરી દીધો. એ થોડોક પૈસો થઈ જાય ને, થોડોક પૈસો, પછી દીકરો ગાંચી સમાજનો હોય કે મેમણનો હોય, એ ખુદને મેમણ કહેલાવતા શરમાવે, ગાંચી કહેલાવતા શરમાવે. કેમ કે ગરીબ સમાજથી આમું છું ને, ખુદને ગાંચી કહીશ, મને માણસો ગરીબ સમજ છે. આજે થોડોક પૈસા થયા પછી માણસ પોતાનું સમાજ પણ દર્શાવવામાં શરમાય છે. સાહેબો, થોડોક પૈસા થયા પછી ગરીબ દોસ્તોને ભૂલી જાય છે, ગરીબ રિશ્તેદારોને ભૂલી જાય છે. પણ કુરબાન જાઓ મારા આકાની ઝાત ઉપર સાહેબો, કે જ્યારે મક્કા મુકર્રમામાં પથ્થર વરસતા હતા ને ત્યારે મારા આકાએ જે બિલાલને મંજૂર કર્યો છે, ઈ બિલાલને કેવી આઝમાઈશો, કેવી પરીક્ષાઓથી પસાર થવું પડ્યું, ઈ પણ કોઈથી છુપેલું નથી. પણ આકા મોલા જ્યારે મદીના ગયા ને, હવે સારા દિવસો આવ્યા તો મુઅઝ્ઝિન બદલ્યો નથી, તો પણ ઈ બિલાલ જ મુઅઝ્ઝિન રાખ્યો છે. સાહેબો, મદીનાથી પાછી મક્કા ફતહ કરવા આવ્યા અને મક્કા ફતહ થયું. અને કેવું ફતહ થયું? અલ્લાહુ અકબર, કે જે લોકો પથ્થર મારતા હતા, જે પરેશાન કરતા હતા, જેમણે કલેજાઓ કાઢી અને ચબાવ્યા હતા ને, આજે મુજરિમ બની અને હાથ બાંધી અને મોઢું ઝુકાડીને ઊભા છે. મહેબૂબે ખુદા રહેમ સિવાય કોઈ અપીલ નહીં. અમે તો જુલ્મ કર્યું, જ્યાસ્તી કરી, હેરાન કર્યા, પરેશાન. આકા હવે તમે રહેમત વાળા નબી અમારા ઉપર કરમ કરો. અલ્લાહુ અકબર. હઝરત બિલાલ કહે છે, એવા સરદારો ઈ વખત હાથ બાંધીને ઊભા હતા ને, જેમના ચપ્પલ ઉપર જો મારો પડછાયો પડે ને તો મારી ચામડી કાઢી અને ચામડો ઉતારી લેતા હતા, મને કોળાઓ સાથે મારતા હતા. એવા માણસો હાથ બાંધીને ઊભા છે. અને મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે હજી કોઈ ફેસલો નથી કર્યો, પણ સમય અઝાનનો થયો ને તો મારા આકા કીધું, આઈના બિલાલ, ક્યાં છે મારો બિલાલ? અલ્લાહુ અકબર. આવા સમયે સારા ભૂલી જાય. મેં અર્જ કરી, મહેબૂબે ખુદા હાજર છું. કીધું, બિલાલ આઝાન દેવાની છે, આઝાન દેવાની છે. આ મોટા સરદારો અને મોટા અરબી જાણવા વાળાના સામે હું હબ્સનો ગરીબ માણસ આઝાન દઉં? કીધું, હા, આઝાન તમારે જ દેવાની, આઝાન દેવાની છે તમારે જ, બીજો નહીં, તમારે જ દેવાની છે. સૈયદના બિલાલ કહે છે કે મારા આકાએ કીધું ને કે અઝાન દેવાની છે, હાથ પગમાં કપકપી, કાન સુધી હાથ પહોંચાતા ને, આકાએ કીધું, બિલાલ, કાબા તરફ મોઢું કર્યું છે, પણ આજે કાબા તરફ મોઢું કરીને અઝાન નહીં, કાબાની ઉપર ચડીને અઝાન દેવાની છે.
મારા નબીએ હાથ પકડીને બિલાલને ખાને કાબાની છત પર ચડાવ્યું. દુનિયા કહે છે શકીલ હઝરત હજી ઈ જ કિસ્સો બયાન કરો છો કે નબીએ બિલાલને કાબાની છત ઉપર ચડાવ્યું? મેં કીધું કેમ ના કરું? મારા નબીએ ખાલી બિલાલને નથી ચડાવ્યો, ઇન્સાનિયતને બુલંદ કરી દીધી છે, इंसानियत सिखलावी दीदी છે. અને ઈ સૈયદના બિલાલ ઉપર પણ કુરબાન કે કાબાની છત ઉપર ચડી અને સોચે છે કે મક્કામાં હતો કાબા તરફ મોઢું કરતો હતો, મદીનામાં હતો કાબા તરફ મોઢું કરતો હતો, જ્યારે બદરમાં ઓહદમાં હતો કાબા તરફ મોઢું કર્યું, સફરમાં હતો કાબા તરફ મોઢું કર્યું. કાબાની ઉપર છું, મોઢું કઈ બાજુ કરું? દિલ ને પૂછે છે. દિલ કહે છે બિલાલ જે નબીએ ચડાવ્યું હોય એને ન ભૂલાય. હે ભાઈ બિલાલ, જે નબીએ ઉપર આટલો ચડાવ્યો હોય ને એ નબીને ના ભૂલાય. સાહેબો મુહર્રિક લખે છે કે પછી બિલાલે મારા મુસ્તફા જાને રહેમત તરફ મોઢું કર્યું છે અને બરેલીથી મારો ઇમામ પુકારીને કહે છે હાજીઓ આવો, शहनशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके अब काबे का भी काबा देखो. मारा आका तो काबा ना काबा છે સાહેબ. અલ્લાહુ અકબર કે મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે બિલાલની વફાદારી એટલી મંજૂર કરી કે હબ્સનો આદમી આપણે અહીંયાનો હિન્દુસ્તાનનો અરબી સારી નો નકળે આપણા અઝાનમાં ભૂલ થાય ફેરફાર, અને અરબના માણસો આપે તો ભાઈ થાય કે ન થાય? તો કો કે શિકાયત હુઝુરની બારગાહમાં લગાવીને કીધું યા રસૂલલ્લાહ ફરમાઈશ છે એટલે આ રિવાયત પડવા લાગ્યો છું, અને બાઝ કિતાબોમાં નકલ પણ થઈ છે. અર્ઝ કરે છે યા રસૂલલ્લાહ બિલાલની અઝાનમાં ભૂલ છે, કાલે હઝરત બિલાલને કયો કે અઝાન ના દી. અલ્લાહુ અકબર. હઝરત બિલાલને આ શબ્દ કાન ઉપર પડ્યા, ઘરે ગયા, રોવાનું ચાલુ કરી દીધું, રોવાનું ચાલુ કર્યું. અલ્લાહુ અકબર. રોતા ગયા હઝરત બિલાલ, રોતા ગયા. રાતનો એવો પહેર, સારા સારા અહેલે મદીના સૂતા છે પણ બિલાલ રોવે છે. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કે ફારૂક આઝમ, કીધું જી યા રસૂલલ્લાહ, જાઓ એક મારો દીવાનો રોવે છે એમને બોલાવીને લઈ આવો, એને લઈ આવો. બોલાવીને મારા સામે લઈ આવ્યો. અલ્લાહુ અકબર. હાજર થયા. મારા આકા કીધું બિલાલ, મદીના વાળાઓ ગમે એમ કહે તમારી અઝાન ભલે નીચી હોય, અવાજ નીચી હોય, પણ અઝાન તો તમે દેશો. અને બાઝ કિતાબોમાં તો એમ લખેલું છે હઝરત બિલાલની અવાજ નીચી હતી ને તો મારા આકા કીધું દરેક મસ્જિદની અંદર એક મુઅઝ્ઝિન અઝાન દીએ, પણ મારા બિલાલની અવાજ નીચી છે, મુઅઝ્ઝિન નહીં બદલાય, કાયદો બદલાઈ જશે. બિલાલ જ્યારે અઝાન દીએ બીજા ચાર વ્યક્તિઓ એની અઝાનની અવાજને ઊંચી કરી દીધી, પણ બિલાલ નહીં બદલાય. કીધું યા રસૂલલ્લાહ હું જ અઝાન દઈશ? કીધું હા બિલાલ, હવે અઝાન તમારે જ દેવાની છે. કીધું યા રસૂલલ્લાહ આપ મારાથી ખુશ છો? કીધું હા ખુશ છું. કીધું યા રસૂલલ્લાહ આપનો અલ્લાહ મારાથી ખુશ છે? કીધું હા બિલાલ, અલ્લાહ પણ ખુશ છે. કીધું યા રસૂલલ્લાહ હું જન્નતમાં જઈશ? કીધું હા બિલાલ જન્નતમાં જાશો. કીધું યા રસૂલલ્લાહ ક્યારે જઈશ? સહાબાથી પહેલે જઈશ કે પછી જઈશ? હવે તૂટેલો દિલ લાજ અગર મહેબૂબે ખુદા રાખે તો કેવી લાજ રાખી? કીધું બિલાલ મારા બધા સહાબાથી પહેલે જાય. કીધું યા રસૂલલ્લાહ અબુ બકર સિદ્દીક થી પણ પહેલા? કીધું હા સિદ્દીક થી પણ. કીધું યા રસૂલલ્લાહ ફારૂક આઝમ થી પણ પહેલા? કીધું હા ફારૂક આઝમ થી પણ પહેલા. કીધું યા રસૂલલ્લાહ શું આપના ઉસ્માન ઇબ્ન અફ્ફાન થી પણ પહેલા? કીધું હા ઉસ્માન ઇબ્ન અફ્ફાન થી પણ પહેલા. કીધું યા રસૂલલ્લાહ મૌલા અલી શેરે ખુદા થી પણ પહેલા? કીધું હા મારા અલી થી પણ પહેલા. કીધું યા રસૂલલ્લાહ આપના નવાસા હસન હુસૈન થી પણ પહેલા? કીધું હા બિલાલ હસન હુસૈન થી પણ પહેલા. મોજમાં હતા, વાતમાંથી વાત નકળતી ગઈ અને આવા શબ્દ કહી દીધા યા રસૂલલ્લાહ શું આપ થી પણ પહેલા? અને ઈ રહેમતનો દરિયા જોશમાં આવ્યો. કીધું બિલાલ મારાથી પણ પહેલા જન્નત. તકબીર, નારે રિસાલત, નારે હૈદરી, જશ્ને
जश्न साहबाई इकराम। મારા આકાને કહે છે યા રસૂલલ્લાહ વાતમાંથી વાત નીકળી ગઈ, ઓકાત નથી. આપને પહેલા જન્નતમાં જઈને શું કરીશ? આકા આ વાત બદલી આપો. હું ગુલામ છું, નોકર છું, ખાદિમ છું. પાછળ સારો લાગુ, પછી સારો લાગુ. મારા આકા કીધું બિલાલ પહાડ એની જગ્યા મૂકી શકે છે, આસમાન ઈ જગ્યાએથી હટી શકે છે. મોહમ્મદ અરબીના જમાનેથી નીકળેલી વાત ફરી ના શકે. જન્નતમાં તમે મારા પહેલા જ જાશો. બિલાલની આંખો પાછી અશ્કથી ભરાઈ ગઈ. આકા દુનિયા શું કહેશે? ગુલામ પહેલે આકા પછી મારી ઇજ્જતની લાજ રાખો. મદીના વાળા મુસ્તફાએ કીધું બિલાલ ઈ અમારા ઉપર મૂકી દયો. અમે કરશું એમ કે જન્નતમાં જવા પહેલા કસવા નામની સવારી ઉપર બેસીશું અને કસવાની લગામ તમે પકડી હશે. દુનિયા કહેશે મોહમ્મદ મુસ્તફા જન્નતમાં જાય છે, જ્યારે મારી સવારી જન્નતમાં જાતી હશે કદમ તમારો પહેલો જન્નતમાં મુકાશે. પહેલો કદમ તમારો મુકાશે, સવારી અમારી જ જાતી હશે. સાહેબો આ નવાઝીશો છે અને મૌલા જાફર સાદિક સમય મારો પૂરો થવા આવ્યો. આવી નવાઝીશો કે 2000 સિક્કા વાળો સવારે રોતા રોતા ગયો અને કીધું મૌલા ભૂલ થઈ ગઈ. હે કરીમ મૌલા, હે રઉફ મૌલા, હે ઇબ્ને રસૂલલ્લાહ ભૂલ થઈ. 2000 સિક્કાનો આરોપ લગાવ્યો, માફ કરી દિયો. મારા મૌલા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા જ્યારે આરોપ લગાવ્યો ને ત્યારે જ માફ કરી દીધું. અમારા દિલમાં પાપ નહીં. જ્યારે આરોપ લગાવતો હતો ને ત્યારે મેં એમ કીધું કદાચ ઓળખતો નથી, પણ અલ્લાહ મેં માફ કરી દીધું છે, મેં માફ કરી દીધું છે. કીધું હઝરત આપ 2000 સિક્કા આપે આપ્યા હતા, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. અલ્લાહુ અકબર. સાંભળ મૌલા જાફર સાદિકનો જવાબ. મૌલા કહે છે કે અમે આલે રસૂલ છીએ, અગર કોઈને દઈ દઈએ ને તો પાછું લેવું એ અમારી શાયા નિશાન નથી. તારા 2000 સિક્કા મળી ગયા, તને મુબારક, મેં તને માફ કર્યું અને આ 2000 સિક્કા હું તને હદિયો આપું છું, હું તને હદિયો આપું છું. અને સાહેબો જશ્ન ગરીબ નવાઝ પણ એક ફિકરો અગર ઇજાઝત હોય, કેમ કે 11:37 થઈ ગઈ છે, હે 5 મિનિટ ખાલી સરકાર ગરીબ નવાઝ કહી દો ભાઈ સુહાગ ના ભાઈ, વક્તની પાબંદી તો થાય. કયો સુભાન. એક ગામમાં હું તકરીર કરવા ગયો અને ઇમામ સાહેબે કીધું કે 10 મિનિટ પછી 11 મિનિટ બીજો બોલે ઈ બીજો. મેં માઇક મૂકી દીધું, પછી બીજા 2 પ્રોગ્રામ નક્કી થયા. એટલે હું ટાઈમની પાબંદી તો કરીશ, પણ મારી નોકરી પૂરી કરી અને હું પૂરું કરું છું. સાહેબો ગરીબ નવાઝ हिंदल रोजा ख्वाजा में इस कदर कशिश है अहमद के मलक भी यहाँ बहरे जियारत को आते हैं. जमीन हिंद के वो सुल्तान है गरीब नवाज, जिनके कदमों में बादशाह भी अपने सर झुकाते हैं. साहिबो જ્યારે આવી ગરીબ નવાઝી ચાલી આવતી હોય પછી ઈ સંજરના સજસના સૈયદને કેવી ગરીબ નવાઝી મળે કે અલ્લાહુ અકબર 14 રજબુલ મુરજ્જબની વહેલી સવારે જન્મ લીધો. માણસોને તો એમ કે સવાર સાદિકનો છે ને ઈ પ્રકાશ આસમાનમાં ફેલાઈ ગયો છે. પહેલા દિવસનો બાળક રોય અને માનું દૂધ પીવે, પણ ગરીબ નવાઝ સરકારને સીનાથી જ્યારે ઉમ્મુલ વરા માહે નૂર બીવી આપના માં લગાવે ને, ગરીબ નવાઝ હાથથી ઇશારો કરી અને દૂર થઈ જાય અને દૂધ ના પીવે. ઘરમાં કોઈને સમજ ના પડે કે આમ કેમ છે. જ્યારે આપના વાલિદ હઝરત ખ્વાજા સૈયદ ગયાસુદ્દીન રહેમતુલ્લાહ અલૈહ ઘરથી બહાર આવ્યા ને, તો ઘરની બહાર એક ગરીબ औरत નાના બાળકને લઈને ઊભી છે અને કહે છે સૈયદ સાહબ આલે રસૂલ રસૂલુલ્લાહની આલ, હું ભૂખી અને ગરીબ औरत છું. મારા ઘરે બાળકે જન્મ લીધું, પાણી પીવા અને ખાવા કઈ નથી. માં છું, છાતીનું દૂધ સુખાઈ ગયો છે, દીકરો ભૂખથી તડપે છે. સૈયદ જો તારી મહેરબાની થઈ જાય, 2 બૂંદ અગર દૂધ ન મળી જાય, બાળકનું જીવન બચી જાય છે. અલ્લાહુ અકબર. સૈયદ ખ્વાજા ગયાસુદ્દીન ઈ ગરીબ औरतનો દૂધ, ઈ ગરીબ औरतનો દીકરો હાથમાં લઈ અને ઘર તરફ દોડે છે અને કહે છે ઉમ્મુલ વરા માહે નૂર બી
કેમ નથી પીતા? એટલે કે અલ્લાહ પાક એમને ગરીબ નવાઝ બનાવીને મોકલા છે. એની દહલીજ ઉપર ગરીબ હોય અને ઈ ખાઈ પી લે ના, ઈ ભૂખા રહેશે, પહેલે ગરીબને ખવડાવશે. ઈ ભૂખા રહેશે, ગરીબને ખવડાવશે. અને સાહેબો, જીવન તો મારા ગરીબ નવાઝનું બહુ સુંદર છે. કાશ વક્ત હોત અને હું આખી જિંદગી બયાન કરત, પણ મેં ઘણી જગ્યાએ આપણા હાલાતના ચંદ ઇશારાત કર્યા છે. અને ઈ વાતોમાંથી હું બે વાતો તમને તમારી સમક્ષ રજૂ કરતો ચાલુ. અને તકરીર મારી પૂરી બસ ખાલી 5 મિનિટ, 5 મિનિટ, ખાલી 5 મિનિટ મોહબ્બતથી કહી દો સુહાન ભાઈ. હવે તો બરાત હિન્દુસ્તાન આવી છે અને અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, ભારતથી જેટલો પ્રેમ સુન્ની મુસલમાન કરે એટલો કદાચ બીજો વર્ગ કે વર્ણન ના કરે. કેમ કે માણસની આસ્થા ખાલી જમીનથી છે, અમારી આ ભારત સાથે આસ્થા મોઈનુદ્દીન ના લીધે છે. સાહેબ, અમારા ગરીબ નવાઝ આ ધરતીમાં છે. અને કેટલો સરસ છે મારો દેશ, કેટલો સરસ. સાહેબો, વિશ્વની અંદર 57 કન્ટ્રી છે મુસલમાનોની. 57 કન્ટ્રીઝ મુસલમાનોની છે. પણ કોઈ કન્ટ્રીમાં પણ એટલા સાદાત અને આલે રસૂલ નથી રહેતા જેટલા મારા ભારતની અંદર રહે છે. 57 મુસ્લિમ દેશો પાસે ઇસ્લામની એવી મૂડી નથી જેવી ભારત પાસે મૂડી છે. આ વાતને હંમેશા યાદ રાખજો. આ વાતને હંમેશા યાદ રાખજો કે ભારતની અંદર મુસલમાનો જે રહે છે એ મુસલમાનો ઉપર સૌથી મોટો અહેસાન આલે રસૂલનો છે. ગરીબ નવાઝ હિન્દ અલ વલી અતાએ રસૂલ સુલ્તાનુલ હિન્દ ગરીબ નવાઝ સરકારે ભારતની સરજમીન ઉપર એવો ભાઈચારો, એવી મોહબ્બત, એવા અખલાક એમના જોયું મારા સમાજનું છે કે નહીં, મારા વર્ણનનું છે કે નહીં, મારી જ્ઞાતિનું છે કે નહીં. ના, ભૂખો છે, રોટી ખવડાવવી પડે, ગમે એ જાત હોય, ગમે એ સમાજ હોય. અને આજે ગરીબ નવાઝના માનવા વાળા આખી દુનિયાની અંદર છઠ્ઠી મનાવીને કહે છે, દુનિયા વાળાઓ અમે એટલા અમીર તો નથી કે રોજ તમને ખવડાવી શકીએ, પણ જ્યારે છઠ્ઠી કે 11મી આવે ને ત્યારે કોઈ માણસ ભૂખો ના સૂવે. આ જ તાલીમ અમને અલ્લાહના વલીઓએ આપી છે. હે, એટલું ભાઈચારો અને એવી સભ્યતા, એવી સંસ્કૃતિ, એવું લિહાઝ આપણા ઓલિયા અલ્લાહે શીખવાડ્યું. અને સાહેબ, જાત ગરીબ નવાઝની વાત ગરીબ નવાઝની કરવા લાગ્યો છું. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર શું કહે છે, કોક વલી હોય એના માટે વલી એમ કહે કે આ વલી છે, અથવા અવામ એમ કહે કે આ વલી છે, અથવા ઈ સમયની કરામતો એમ કહે કે આ વલી છે, અથવા ઉમ્મત એમ કહે કે આ વલી છે. પણ હિન્દ અલ વલી અતા રસૂલ સુલ્તાનુલ હિન્દની વિલાયત એવી છે કે જ્યારે આપ દુનિયાથી પડદો કરી ગયા ત્યારે કુદરત તરફથી એક કલમ આવી અને પેશાની ઉપર કુદરતી તોર ઉપર લખાણું. કુદરતે કીધું આ વલી છે. શું છે? પેશાની ઉપર લખાય છે હાદીહી હબીબુલ્લાહ. આ અલ્લાહના હબીબ છે, આ અલ્લાહના હબીબ છે, આ અલ્લાહના વલી છે, આ અલ્લાહ પાકના દોસ્ત છે. અને સાહેબો, કેવી દોસ્તી ગરીબ નવાઝ સરકારે નિભાવી છે, કેવી દોસ્તી કે 24 કલાકની અંદર એક કુરાન શરીફ ગરીબ નવાઝ ખતમ કરી જ દીધી. અને ગરીબ નવાઝને જે કુરાનથી મોહબ્બત હતી, ઇશ્ક હતું, કુરાનથી જે પ્રેમ. અફસોસ કે આજે મારો નોજવાન વોટ્સએપ ખોલે છે, ફેસબુક, ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેક કરે. ઈ જ ભાઈને કહીએ કે તમે ફેસબુક ખોલ્યું, ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલ્યું, ટ્વિટર ખોલ્યું, કુરાન ક્યારે ખોલ્યું તું? ઈ કહેશે કે ના હઝરત, કુરાન તો નથી ખુલતું, પણ મુસલમાનો સાથે આમ થાય છે, તેમ થાય છે. એ બધા સમાચારને હું બરાબર જોઉં છું. સમાચાર જોવાથી સારું નહીં થાય, અલ્લાહને મનાવવાથી સારું થશે. અલ્લાહને મનાવવો પડશે. સાહેબ, હું મોબાઈલનો વિરોધી નથી. તમે વાપરો, ખૂબ વાપરો, ખૂબ વાપરો. મોબાઈલને તમે વાપરવા જોઈએ. મોબાઈલ તમને વાપરી જાય તો ખોટું. તમે મોબાઈલને વાપરો ત્યાર સુધી કોઈ વાંધો નથી. મોબાઈલ જો તમને વાપરી જાય
તો સાહેબો આ વસ્તુ ખોટી પડે. એટલે આ મોબાઈલ અલ્લાહ પાકની નેમત સમજી અને એનો ઉપયોગ અને ઇસ્તેમાલ એટલો સારો કરો કે આ મોબાઈલની અંદર ગીત અને ગુનાહવાળા કામ પણ જોઈ શકાય, પણ આજ મોબાઈલની અંદર ઓલિયા અલ્લાહના મઝારાતની ઝિયારત થઈ શકે, સુન્ની સહીહુલ અકીદા આલિમે દીનની તકરીર સાંભળી શકાય. સાહેબો, જ્યારે એક વસ્તુ જન્નત તરફ લઈ જાતી હોય અને એનો બીજો પાર્ટ જહન્નમ તરફ લઈ જાતો હોય તો મોમિનની ઈચ્છા તો ઈ જ હોય કે હું આ વસ્તુથી જન્નત કમાવી લઉં. એટલે મોબાઈલ તમે વાપરો કોઈ વાત નહીં, મોબાઈલ તમને ન વાપરવો જોઈએ. સરકાર ગરીબ નવાઝ હિન્દલ વલીને કુરાનથી કેટલી મોહબ્બત. અફસોસ મારા સમાજની અંદર કુરાનથી એવી મોહબ્બત નથી. એકવાર કુરાન શરીફ ખતમ કરી લઈએ ને પછી એમ સમજે કે હજરત બહુ મોટો પહાડ છે જે મેં પાર કરી લીધો છે, હવે શું જરૂરત છે. નહીં, કુરાન શરીફ એવી અલ્લાહની મુકદ્દસ કિતાબ. પૂછો ઉલમા, પૂછો, આ બધા બેઠા છે, પૂછો. કોઈ પણ કિતાબ પઢો ને તો સવાબ મળે, પણ કુરાન પઢતા ન આવડે ને સાહેબ અને ખાલી જોવો ને તો પણ મારો રબ તારા હિસ્સામાં નેકી હતા કરી. યાર આપણાથી જોવાય પણ નહીં, આપણે અલ્લાહ ના કરે. અને ઇમામે બુખારી નકલ કરે છે કે એક વ્યક્તિને એવો જેના નામે અમાલમાં બહુ નેકીઓ નહીં અને એને ખ્વાબમાં કોઈએ જોયું કે જન્નતની અંદર આટા મારે છે. કોકે પૂછ્યું કે કઈ નેકી તને જન્નતમાં લઈ આવી? કીધું બહુ નેકોકાર તો નહોતો, આલિમ મૌલાના તો નહોતો, બસ ઈ છે કે હું તો કુરાન પઢેલો પણ નહોતો. બસ રોજ સવારે હું કુરાન ખોલું અને આયત ઉપર આંગળી રાખીને કહું, અલ્લાહ તે શું કીધું છે મને ખબર તો નથી, પણ જે કીધું છે એ સાચું કીધું છે. જે કીધું ઈ સાચું કીધું. અને મારા આકા કહે છે કે મારી ઉમ્મત, કુરાન એવી રસ્સી છે જેનો એક છેડો અલ્લાહના દસ્તે કુદરતમાં છે તો બીજો મર્દે મોમિનના હાથમાં છે. કુરાનથી રિશ્તો મજબૂત કરો અને ઇજ્જત દેતા શીખો. ગીબતો, ચુગલીઓ, નફરતો જિંદગીઓ બરબાદ કરી શકે છે અને કરી રહી છે. સરકાર ગરીબ નવાઝનું જીવન જોવો સાહેબો, ગમે એ વર્ણનો, ગમે એ જાતનો, ગમે એ સમાજનો હોય. મારા ખ્વાજાએ સીનાથી લગાવ્યું અને કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકીએ પૂછ્યું તું કે હઝરત, જ્યારે આપ ઉસ્માન હરવનીના મુરીદ બન્યા, ગરીબ નવાઝને કહે છે કે આપ ઉસ્માન હરવનીના મુરીદ બન્યા તો ઉસ્માન હરવની શું કરતા હતા? મારા ગરીબ નવાઝ કહે છે મારા પીર ઉસ્માન હરવની, ઉસ્માન હારૂની ત્યારે તકરીર કરતા. હું તકરીર એમની સાંભળી અને મુરીદ બન્યો. તકરીર શું કરતા હતા? એમ કહેતા હતા કે અલ્લાહની ઇબાદતો ઘણી બધી છે અને ઘણી રીતે અલ્લાહને રાજી કરી શકાય છે, પણ સૌથી મોટી ઇબાદત ઉસ્માન હરવની કહે છે સૌથી મોટી ઇબાદત ઈ છે કે અલ્લાહના બંદાઓની ખિદમત કરો, એમનો ખ્યાલ રાખો. ઈ ભૂખ્યા હોય તો રોટી ખવડાવો, પ્યાસા હોય તો પાણી પીવડાવો. અલ્લાહ આ નેકીથી વધારે કોઈ નેકીથી રાજી નથી. જ્યારે આવા શબ્દ ગરીબ નવાઝ સરકારે સાંભળ્યા ને આપના પીરો મુર્શિદના જુબાનેથી તો એક રિવાયતમાં છે કે ગરીબ નવાઝ સરકાર ગરીબ ગયા અને આપના કદમ મુબારક ઉપર હાથ રાખ્યો અને ઇકબાલ જેવો વ્યક્તિ એમ કહે છે અલ્લાહુ અકબર કે ત્યારે ગરીબ નવાઝે કીધું હોય છે કે પીર તો ઘણા છે, ખાનકા પણ ઘણી છે. અને પૂછો ઉલમાને કેટલા વર્ષ સુધી ગરીબ નવાઝ ખાનકામાં ફરતા રહ્યા. એક દિવસ કીધું કે એ ખાનકાના સાહિબે મસનદ મારાથી બેકાર અને મામૂલી આદમી આવે એને મુરીદ કરી લ્યો ને સૈયદ હસન ને મુરીદ ના કરો. સાહેબો તો ખાનકા વાળાએ કીધું તું સૈયદ હસન ખાલી હોય ને એને મેં ભરી દઈએ, પણ તમે તો પહેલેથી ભરેલા છો. અમારી ખાનકાઓ નાની અને આપ મોટા છો. આપને કોક અલગ દરવેશ અને અલગ મર્તબાનો વ્યક્તિ મળવાનો છે. અલ્લાહુ અકબર. મારા ગરીબ નવાઝ કહે છે કે ઈ વખત જ્યારે મારા પીરો મુર્શિદ એમ કહેતા હતા ઇન્સાનિયતની ખિદમત કરો, અને આ મંઝરને ઇકબાલ પોતાની શાયરીમાં લઈ આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો ખુદા કે બંદે તો હે હજારો બનો में फिरते हैं मारे मारे. खुदा के बंदे तो है हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मगर मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा.
मगर मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ई अजीम जात गरीब नवाजनी छे। दुआ करूं छूं खास અમારા ભાઈઓ માટે કે જેમણે આવી સારી વ્યવસ્થા કરી અને એવા સાથી સંગીઓ જેમણે પોસ્ટર અને જાહેરાત જોઈ અને બહાર ગામથી સફર કરી અને મારાથી મુલાકાત કરી છે અથવા કરવા વાળા છે અથવા મુલાકાત ના થઈ શકી હોય એવા બધાય વ્યક્તિઓ માટે અને ખાસ કરીને સ્ટેજ ઉપર જે સાદાત ઉલમા जलवा फरोज छे एमना माटे हूँ एक तालिबे इल्म स्टूडेंट तरीके दुआ करूं छूं कि अल्लाह पाक आपला बधाईने मौला जाफर सादिक नो सदको अता करे। अल्लाह पाक आपला बधाईने सरकार गरीब नवाज नो सदको अता करे। अल्लाह पाक आपला बधाईने सरकार रिज़्कुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह नो सदको अता करे। अल्लाह ना इज्जत ने जलाल नी कसम हूँ जुर्रत तो कदी कर्यो नथी। आ पहली वखत हूँ मसनद पर बैठो छूं अने आ पण अमारा मौलाओनो हुक्म छे तो बेसू पड्યું। बाकी हूँ कोडीनार नो गुलाम, मारी नस्ल कोडीनार नी गुलाम अने साहिबो अमे तो सादातना गुलामो अने उलमाना खादिमो। अमारी कोई हैसियत नथी पण दुनियाने एम कहीए छीए जोवो थोड़ाक लम्हाओ माटे कादरी दुलानी नवाजीशो आजे एवी बोले छे ने कि आखा गुजरात नी अंदर एमना गदानु एमना मुरीदनो परचम लहराय छे। આજે સવારે આમરણની સરજમીન ઉપર તકરીર કરી અને હું મગરીબ પડતા પડતા અહીંયા પહોંચ્યો અને પ્રોગ્રામો જારી છે। મારી કોઈ औकात નથી, બસ આ તો હુઝુર કાદરી દુલાનો સરકાર દાદા બાપુનો ફૈઝાન છે, એમની નજરે ઇનાયત છે। અને તમને કોડીનાર વાળાઓ કદાચ ખબર ના હોય આ વાત તો अक्सर खानकानी अंदर अने मारा परिवारना माणसोने खबर छे। मारू तो कई नथी एटलू कई नथी के मारू नाम पण सरकार दादा बापुए ज रहे। नाम पण मारू पोतानु नथी, ई पण एनी हता छे अने नाम मशहूर थावू पण एनी हता छे। अने आटला मोटा समाजो अने विविध समाजो अलग अलग समाजोनी अंदर माणसो मोहब्बत थी सांभळे पंजतन पाक नो जिक्र, अहले बैत नो जिक्र, औलिया अल्लाह नो जिक्र अने मोहब्बतो थी नवाजे। साहिबो आपनी तो कोई दिवस औकात नहोती। ई रिज़्कुल्लाह शाह दादा नो एहसान अने कादरी दुला नो फैजान छे के आजे गुजरात ની અંદર સારા માણસોમાં ગણવામાં આવે છે। બસ ઈ સરકારોની બારગાહમાં તમે કરીબ રહ્યો છો। વાકઈ કદાચ તમને ઈ હસ્તીની સમજ ન પડે, આવડી અઝીમ ખાનકાની સમજ ના પડે, થઈ શકે છે સાહેબો દીવાના નીચે થોડુંક તો અંધારું હોય કે ના હોય, પણ સાહેબો આપણે દીવા નથી, આપણે આગ લગાવી દેવાની છે, પછી અંધારું રહીએ। હવે આગ લગાવો, બધાય ગુનાહોને પકડીને એમાં નાખી દો અને કામ નેકીઓ વાળા ચાલુ કરો। આ તકલીફ અને આ તકરીર હું તમને કેમ કરું છું? કેમ કે હું કોડીનારને પોતાનું માનું છું। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहबे कीधु कि आ पांचमो प्रोग्राम छे के छठो? मैं कीधु एक प्रोग्राम में सरकार अब्दुल कादिर बापू ना प्रोग्राम में हूँ न आवी शक्यो एटले के हूँ नजफ में हतो, मारा हाथ में ना आववुं हतुं ने मैं कोशिश पूरी करी थी कि फ्लाइट लई अने पहोंची सकूं पण ना आवी शक्यो। मैं कीधु एक प्रोग्राम में नथी आव्यो, बाकी जेटली वार आव्यो मने बोलाव्यो तो सरकार रिज़्कुल्लाह शाह एमने ज बोलाव्यो अने एमने ज नवाज्यो। अने आ 5 होय के 6 होय प्रोग्राम तमने हूँ मारा पोताना अने मारा घरना गणुं छुं। साहेबो अलग अलग गाम में अलग अलग तकलीफों थी मुसलमानो पीड़ाय छे। एमनी तकलीफो क्यांक शराब बेसी गई, क्यांक जिनानी आदि मुसलमान बनी गया अने आज जे रुसवाईओ एमना मुकद्दरनी बनी गई छे कोईथी छुपेली नथी। आवड़ी मोटी हस्ती अने आवड़ा मोटा बागना नीचे रही अने तो पण जो आपणाथी शराब जिनानी अने जुगारनी अने व्याज ऊपर पैसा लेवा देवानी आदतो ना छूटे ने साहिबो तो वाकई आपणे गलती ऊपर छीए। आपणे तो ई छीए के जेना नबीए व्याज लेवानी पण ना पाडी छे अने देवानी पण ना पाडी। हाँ, व्याज थी सामे वारो मानस ई मजबूर થઈ શકે, બરબાદ થઈ શકે। આપણા નબીએ જે જે વસ્તુથી રોક્યું છે એનાથી આપણે બરબાદ થઈ શકીએ એવા માર્ગથી રોક્યું છે। અલ્લાહ પાક તમને મને અને આપણા બધાયને અમલ સાલેહની તૌફીક અતા કરે। દુઆ કરું છું મારા તકરીર કરવામાં અગર કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગ્ઝિશ ગલતી થઈ ગઈ હોય મૌલા તાલા એના મહેબૂબના ઝુલ્ફોના સદકામાં સૈયદા ફાતિમા ઝહરાની ચાદરે પાકના સદકા
સદકામાં, અહેલે બેત પાકની ચાદરે તહારતના સદકામાં, અલ્લાહ પાક ઇમામે જાફર સાદિકની સદાકતના સદકામાં અને હિન્દલ વલીની અતાના સદકામાં અમારી ગલતીઓને માફી અતા ફરમાવે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દંબિ વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ.